हाँ जी, सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। मैं सीमा वर्मा सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल रैया तो एक बारी फिर ਤੁਹਾਨੂੰ संविधान ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, संविधान कदों बन के तैयार होया, संविधान कदों लागू होया ਅਤੇ संविधान की प्रस्तावना के विशेष शब्दों के की अर्थ हैं यह समझाया सी। अज असी बेटा जी करन जा रहे हैं संविधान दीयां प्रमुख विशेषतावां। साडे संविधान विच प्रमुख विशेषतावां एक है बेटा कि साडा संविधान लंबा ते विस्तृत संविधान है। साडा संविधान लचकीला ते कठोर संविधान है। साडे देश की जिहड़ी सरकार है वो संघात्मक सरकार है, सुतंत्र ते निरपक्ष न्यायपालिका है, संसदीय सरकार है, बालग मत अधिकार ते प्रभुसत्ता जनता पास है। साडे देश के नागरिकां नूं मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, उस दे नाल लोकां दे कई मौलिक करतव्य भी हैं। राष्ट्रपति दीयां संकटकालीन शक्तियां ते संविधान दीयां विचित्र विशेषतावां। ते आओ बेटा जी असीं इन्हां सारियां विशेषतावां नूं एक एक करके विस्तारपूर्वक समझते हैं। संविधान की पहली विशेषता जिहड़ी असीं करन जा रहे हैं वो है कि जिहड़ा साडा संविधान है वो लंबा ते विस्तृत संविधान है। लंबा ते विस्तृत संविधान भारतीय संविधान संसार का सब तो वड्डे आकार वाला अते विस्तारपूर्ण है। बेटे कई देशों 'च अपने कानूनां नूं चलाउण लई अलग अलग तरह के संविधान बने हैं। सब ने कईयां ने लिखती रूप में अपना संविधान बनाया है, कई उससे ही मौखिक रूप विच ही संविधान के अनुसार अपना देश चला रहे हैं। साडे देश का जिहड़ा संविधान है वो लिखती रूप विच है पर बहुत लंबा है। साडे देश का जिहड़ा संविधान है वो वड्डा है ते काफ़ी विस्तृत है, मतलब उसका वर्णन काफ़ी विस्तारपूर्वक किया गया है। इस विच 395 अनुच्छेद ਅਤੇ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ही संविधान का आकार ਵੱਡਾ होने के मुख्य कारण हैं। अनुसूचियाँ यानी कि 12 तरह ਦੀਆਂ लिस्टां हैं जिस विच सब कुछ वर्णन किया गया है। इस विच संघी सरकार की स्थापना का वर्णन, अनुसूचित ਅਤੇ पछड़ियां जातियां ते कबीलियां नाल संबंधित समस्यावां का हल करने का यतन करना है। इस तो अलावा इस विच मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार मतलब साडे देश के नागरिकां नूं की हक मिले हैं। मौलिक करतव्य का अर्थ है कि साडे देश के नागरिकां नूं जदों हक मिले ने, अधिकार मिले ने तो उन्हां दी कुछ ड्यूटीज़ भी है, कुछ कर्तव्य भी है जो उन्होंने निभाने हैं। उस दे नाल नाल राज दी नीति के निर्देशक सिद्धांत भी इस विच हैं। इन्हां सब दे कारण साडा संविधान जिहड़ा है बहुत वड्डा है, लिखती रूप विच बहुत वड्डा है ते विस्तृत है। इस विच काफ़ी विस्तारपूर्वक लिखा गया है। नंबर 2 ते जिहड़ी विशेषता है वो है लचकीला ते कठोर संविधान। लचकीला ते कठोर संविधान, रिजिड एंड फ्लैक्सीबल कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान लचकीला है। लचकीला संविधान वो होंदा है जिस विच किसी भी समय बड़ी आसानी नाल अर्थात सधारण बहुमत नाल बदलिया जा सकता है। कठोर संविधान विच शोध करन दा ढंग औखा हुंदा है। इंग्लैंड का संविधान लचकीला है, इस दे उलट अमरीका का संविधान बहुत कठोर है। भारत का संविधान अमरीका के संविधान वर्गा कठोर तो नहीं है ते ना ही इंग्लैंड के संविधान की तरह बहुत ज़्यादा लचकीला है। साडे देश विच संविधानिक शोध करन लई विचकारला रस्ता अपनाया गया है। हाँ जी, दूसरी जिहड़ी विशेषता है बेटा वो है रिजिड ते फ्लैक्सीबल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लचकीला ते कठोर संविधान। हुण साडे संविधान विच जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया है कि सब तरह के अनुच्छेद ने, अनुसूचियां ने, सब तरह के साडे मौलिक अधिकार, कर्तव्य सब कुछ लिखा गया है।
ਤੇ ਸਮੇਂ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗੂ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਦਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਚਕੀਲਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਠੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਘੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਦੋ ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਏਕਾਤਮਕ ਤੱਤ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ। ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੋਨੀਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਚਕੀਲਾ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਠੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ।
ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ, ਡਰ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ, ਡਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਵੋੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵੀ 3 ਸਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। 5ਵੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀय ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੈ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਨਤਾ ਪਾਸ। ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸਵਰੈਨਿਟੀ ਵਿਦ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਅਡਲਟ ਸਵਰੈਨਿਟੀ ਵਿਦ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਅਡਲਟ ਸਫਰੇਜ। ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਨਤਾ ਪਾਸ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀय ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼। ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼। ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ? ਮਤ ਦੇ ਕੇ, ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦਾ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਪਾਸ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕ ਹੈ। 7ਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 3 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ 4ਥੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 8ਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ। 8ਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ 42ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਗ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਗ 4A, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ 4A ਅਤੇ 51A ਨਵਾਂ ਅਨੁਛੇਦ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ 10 ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। 9ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ, ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਚਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ, ਇਕਹਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਦੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਚਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ 10 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਰੀਫਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ 10 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਨੇ, ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਚਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਆਦਿ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ
ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।